കേരള ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് മറയൂർ പഞ്ചായത്തിൽ ഗോത്രവർഗക്കാരുടെ ഉന്നതികളായ പുതുക്കുടി, ഈച്ചാംപെട്ടി, ഇരുട്ടള, വെള്ളക്കൽക്കുടി എന്നീ കുടികൾക്ക് വൈദ്യുതി എത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് ദേവികുളം താലൂക്ക് MLA A. രാജ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. 17 കോടി രൂപ ചിലവിട്ടാണ് ഈ കുടികളിൽ വൈദ്യുതി എത്തിച്ചത്. വർഷങ്ങളുടെ കാത്തിരിപ്പിനാണ് ഇന്ന് ഗോത്രവർഗക്കാർക്ക് വിരാമമായത്. സ്വാഗതം ബിജു KV, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. അധ്യക്ഷൻ ശ്രീമതി ദീപ അരുൾജ്യോതി, മറയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്. മുഖ്യപ്രഭാഷണം C. രാജൻ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ. ആശംസകൾ ജോമോൻ. മറ്റ് ജനപ്രതിനിധികളും പ്രവർത്തകരും ആശംസാ പ്രസംഗം നടത്തി. നമ്മളിവിടെ ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുന്നത് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിന്റെ മറയൂർ സെക്ഷന് കീഴിലുള്ള പുറവയൽ, ഈച്ചാംപെട്ടി, ഇരുട്ടള, പുതുക്കടി, വെള്ളക്കൽക്കുടി എന്നീ കുടികൾ വൈദ്യുതീകരണം പൂർത്തിയാവുകയും അതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഇന്ന് നടത്തുകയാണ്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ദേവികുളം MLA ശ്രീ രാജ അവർ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി കുടികളുടെ എല്ലാം വർക്കുകൾ പുരോഗമിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക്, വർക്ക് തീരുന്ന മുറയ്ക്ക് നമ്മുടെ ലൈനെല്ലാം ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതോടെ അറിയിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ ഏകോപിപ്പിച്ച് 100 കോടി രൂപയാണ് കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ആദിവാസി കുടികൾ വൈദ്യുതീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ മുടക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതിൽ മറയൂർ ഇലക്ട്രിസിറ്റി സെക്ഷന്റെ കീഴിൽ മാത്രം 17 കോടി രൂപ മുടക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് സ്വാഗതാർഹമാണ്, അതോടൊപ്പം അഭിനന്ദനീയമാണ് എന്ന് നമ്മൾ അറിയിക്കുകയാണ്. ഞാൻ കൂടുതൽ നീട്ടുന്നില്ല. ഈ വൈകിയ വേളയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ കടമയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ദേവികുളം MLA ശ്രീ രാജ. അടുത്തതായി മറയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ദീപ അരുൾജ്യോതി മാഡമാണ്. മാഡത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്നും എപ്പോഴും എത്ര ബുദ്ധിമുട്ട് KSBക്ക് ഉള്ളപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്നിട്ടുള്ള മാഡമാണ്. മാഡത്തിനെ ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ സ്മരിക്കുകയാണ്. മാഡത്തിനെ ആത്മാർത്ഥമായി, സ്നേഹത്തോടെ, ബഹുമാനത്തോടെ ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അടുത്തതായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ശ്രീ രാജേന്ദ്രൻ സാറാണ്. എത്തിയിട്ടുണ്ട്. സാറ് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് സാറാണ്. സാറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ മറയൂരിൽ നിന്ന് വട്ടോടയ്ക്ക് 11 KV ലൈൻ വലിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്നെ പല പ്രാവശ്യം വ്യക്തിപരമായിട്ട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാറിന് ജനങ്ങളോടുള്ള പ്രതിബദ്ധത KSBക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളതാണ്. ശ്രീ രാജേന്ദ്രൻ സാറിനെ ആത്മാർത്ഥമായി ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ശ്രീ ജോമോൻ തോമസ് ചെയ്യുകയാണ്. വിജയ് ചന്ദ്രപുരെ ആത്മാർത്ഥമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അശ്വതി പുല്ലേന്ദ്രൻ വാർഡ് മെമ്പറാണ്. ശ്രീമതി അശ്വതി പുല്ലേന്ദ്രനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ശ്രീ അജുകുമാർ, അസിസ്റ്റന്റ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ മറയൂർ. ശ്രീ ലാലു, CPM ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി മറയൂർ. ശ്രീ മുഹമ്മദ് ഇസ്മായിൽ, കോൺഗ്രസ് മറയൂർ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ്. ശ്രീ ശശികുമാർ PS, CPI ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി മറയൂർ. ബാബു തോമസ്, BJP പ്രസിഡന്റ് മറയൂർ. SK രമേശ്, കേരള കോൺഗ്രസ് M മറയൂർ. ഗ്ലാഡ്സൺ തോമസ്, കേരള കോൺഗ്രസ് J മറയൂർ. ശ്രീമതി ജോളി PM, റൈൽവേ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ മറയൂർ. ഇവർക്കെല്ലാം ഒറ്റ വാക്കിൽ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ മുന്നിൽ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഊരുകാർക്കും, അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സ്റ്റാഫുകൾക്കും ഒറ്റ വാക്കിൽ സ്വീകരണം കുടിനിവാസിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല സമയമാണ്. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരായിട്ട് വന്ന് MLA സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണെന്ന് അറിയിച്ചു. MLA മാലയിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നു. ലതാ ചിന്നപ്പൻ MLA മാലയിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നു. കനകമ്മ മാലയിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നു. തങ്കമ്മ മുത്തുസ്വാമി മാലയിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നു. രംഗമ്മ മാലയിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നു. കണ്ണമ്മ മാലയിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നു. கரண்ட் உள்காரணம் செய்ய வந்திருக்கூடிய மதிப்பிற்குரிய தேவிகுளம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அட்வொகேட் A. ராஜா அவர்கள், பஞ்சாயத்து வைஸ் பிரசிடண்ட் ஜோமன் தோமஸ் அவர்கள், ஜில்லா பஞ்சாயத்து மெம்பர் ராஜேந்திரன் அவர்கள், பிளாக் பஞ்சாயத்து மெம்பர் விஜய் காளிதாஸ், இந்த வார்டினுடைய மெம்பர் சத்தியவதி, ஸ்டாண்டிங் கமிட்டி சேர்பர்சனாய சத்தியவதி பழனிசாமி, 9ஆம் வார்டு மெம்பர் அம்பிகா, அதுபோல விவித அரசியல் கட்சி தலைவர்மார், KSBனுடைய AE സുരേഷ് ബാബു സാർ, സബ് എഞ്ചിനീയർമാരായ പ്രമോദ് സാർ, വിഘ്നേഷ് സാർ ഉൾപ്പെടെ ഇന്ന് വന്നിരിக்கூடிய KSBனுடைய ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ, വിവിധ കുടികളിൽ നിന്ന് വന്നിരിக்கூடிய കാണിമാർ, தலைவர்மார்,
ஈச்சாம்பட்டி குடியில் இருக்கக்கூடிய அனைவருமே பெரியவர்கள், தாய்மார்கள், சகோதர சகோதரிமார் அனைவருக்கும் என்னுடைய முதற்கண் வணக்கம். இன்னைக்கு நமக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம் இல்லையா? நீண்ட நாள் கனவு இன்னைக்கு நிறைவேற போகுது. அதாவது 17 கோடியினுடைய ஒரு கரண்ட் உள்காரணமாக்க இன்னைக்கு வீடுகள் எல்லாம் வெளிச்சம் வரப்போகுது. அதில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 11 குடியாகும். அதில் இன்னைக்கு நம்ம உள்காரணம் செய்கிறது புறவையிலும், ஈச்சாம்பட்டியும், இருட்டலை, புதுக்குடி, வெள்ளக்கல், இப்படி 5 குடியில் உள்ள கரண்ட் கனெக்ஷனாக இன்னைக்கு நம்ம வீடுகளில் வந்து உள்காரணம் செய்கிறது. அதில் 17 கோடின்னு சாதாரண விஷயம் கிடையாது. என்னன்னா இதே போல நமக்கு 1ஆம் வார்டு, அதாவது கூடகாடு மேഖലയിலையும் நம்ம இதே போல கரண்டினுடைய உள்காரணம் ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம செஞ்சுருந்தோம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் போஸ்டர் மூலியமாக தான் நமக்கு வந்து லைன் வலிச்சாங்க. ஆனால் டெய்லி காற்றும் மழையும் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி நம்ம வந்து ஈபிக்காரங்கள் தான் கூப்பிட்டு அவங்க சல்லியம் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கு. என்னன்னா ஒரு மரம் விழுந்துடும், அதுபோல் ஏதாவது போஸ்டர் ஒழிஞ்சு போயிட்டு இப்படி உள்ள காரியங்களாக அங்கே இருந்தது. ஆனால் நமக்கு இப்போ கீழிருந்து பார்க்கும்போது சாதாரண ரீதியில் நமக்கு இங்கே செஞ்சிருக்கக்கூடிய காரியமெல்லாம் வேறு. என்னென்னா ஒரு மழையோ காற்றோ வந்தால் போலும் நமக்கு கரண்ட் போகக்கூடிய சாகரியம் இருக்காது. ஏன்னா அந்தளவுக்கு நல்ல முறைக்கு எஸ்டிமேட் எடுத்து நல்ல முறைக்கு இப்போ இங்கே கரண்டுக்குள்ள காரியங்கள்லாம் செஞ்சுருக்காங்க. அதே போல் நம்மளுடைய KICPனுடைய டிபார்ட்மெண்ட் ஆகட்டும், ட்ரைபல் டிபார்ட்மெண்ட் ஆகட்டும், சர்க்கார் ரீதியாகட்டும், கேந்திர சர்க்காரினுடைய ரீதியாகட்டும், விவித டிபார்ட்மெண்ட் உள்பட்டாக நம்மளுடைய இந்த கரண்டினுடைய காரியங்கள் இப்போ நடக்கிறது. அப்போ அதை வந்து நம்ம பெருமையாக சொல்ல வேண்டிய காரியம் என்னென்னா, ஒரு பஞ்சாயத்து எடுத்துட்டோம்னா அதில் எல்லா காரியமும் நம்ம வந்து செய்ய முடியாது. நமக்கு நீங்கள் கிராம சபைக்கு கொடுக்கக்கூடிய நிர்தேசங்களில் விவித டிபார்ட்மெண்ட்டுகள் நம்ம தெரியப்படுத்தி கொண்டு இதுபோல சர்க்கார் ஆகட்டும், கேந்திர சர்க்கார் ஆகட்டும், விவித டிபார்ட்மெண்ட்டுகள் ஆகட்டும், அப்படியெல்லாம் நம்ம தெரியப்படுத்தி கொண்டாக்க இப்படி காரியங்கள்லாம் செய்யணும். அது மாத்திரம் இல்லாமல் நம்ம இந்த ஃபாரஸ்ட்டும் வைல்ட் லைஃபும் ஏரியா ஆனதுனால நம்ம இங்கே ஒரு NOC வாங்காமல் நமக்கு ஒரு காரியங்களும் ஒரு மண்ணு போல நமக்கு வெட்ட முடியாது. அப்படி இருக்கிற சாஹச்சரியத்தில் நம்ம இந்த குடிகளுக்கு வேண்டி பஞ்சாயத்திலிருந்து NOC வாங்குறதுக்கு வேண்டி நம்முடைய வைல்ட் லைஃப்லையும் அதுபோல் லோக்கல் ஃபாரஸ்ட்லையும் கொடுத்தப்போ அவங்க ஒரு தடையும் சொல்லாமல் அப்போவே நமக்கு அனுமதி கொடுத்தாங்க. என்னென்னா இங்கே வந்து கிட்டாச்சியெல்லாம் கொண்டு வந்தாக்கும் நம்ம வந்து ரோடெல்லாம் நம்ம குழி எடுத்தது. அப்படி இருக்கும்போது அவங்க ஒரு தடசம் போலும் செய்யாமையாக்கும் நம்மளுடைய இந்த 5 குடிக்கும் கரண்ட் வர்றதுக்க வேண்டி அவங்க முன்கை எடுத்தாங்க. ஆனால் இப்போ நம்ம இந்த கரண்ட் கனெக்ஷன் இங்கே சார்ஜ் வந்தால் போலும் இப்போ இந்த குடியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 10 பேர் மட்டும்தான் மொத்தம் வயரிங் முடிச்சு காரியங்கள்லாம் செய்கிறது. அது என்ன அப்படின்னா, நமக்கு ஒரு சர்க்காரோ பல டிபார்ட்மெண்ட்லையும் காரியங்கள் செய்யும்போது நம்ம வீடுகளில் அந்த வயரிங் உள்பட செஞ்சு நம்ம ஃபைல் உள்பட நம்ம போய் KICPயில் எழுப்பிச்சோம்னா அவங்க கரண்ட் கனெக்ஷன் கொடுக்கறதுக்கு வந்து தயாராக இருக்காங்க. ஆனால் நம்ம இவ்வளவு நாள் சொல்லியும் நமக்கு மிக்கவாறு ஆளுகள் வந்து அதில் முன்கை எடுக்காமல் தான் இருக்காங்க. இப்போ ஈச்சாம்பட்டி பொறுத்த வரைக்கும் 10 வீடு வந்திருக்குன்னா நம்ம அதை ட்ரைபல் டிபார்ட்மெண்ட்லையும் அது காரியங்கள் சொல்லியிருக்கோம். அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2012க்கு முன்னாடி வீடு வேலை செஞ்சவங்க யாராவது இருந்தாங்கன்னா அவங்கள லிஸ்ட் எடுக்க சொல்லி மொத்தம் ஒரு 17 பேருக்கு 7,000 தொட்டு ஒரு 12,000 ரூபாய் வரைக்கும் இந்த வயரிங்க்கு வேண்டி ஒரு 17 வீடுகளுக்கு அனுமதிச்சிருக்காங்க. அதே போல் நபார்டு நம்ம ஒரு நிர்தேசம் கொடுத்துருக்கோம். அதாவது இப்போ நம்மளுடைய வைல்ட் லைஃப் மேഖല, அதாவது விவித உன்னதிகள் ஆனதுனால அவங்களுக்கு வந்து கையில் காசு இல்லை, அவங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக வயரிங் செஞ்சு கொடுக்கணும்னு சொன்னப்போ அவங்க இப்போது நம்மளுடைய நபார்டினுடைய CSR ஃபண்டிலிருந்து ஒரு 150 வீடுகளுக்கு அவங்க வயரிங் செய்யறதுக்கு ப்ரொபோசல் போயிருக்கு. ஆனால் ஃபண்டு எப்போ வரும்னு சொல்ல முடியாது. அப்படி வந்தால் போல் நம்ம ஒரு 150 வீடுகளுக்கு வயரிங் செஞ்ச வீடுகளுக்கு பைசா கொடுக்கறதுக்கு நம்ம முன்பே இருப்போம். அப்போ இதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா, இன்றைக்கி ஒரு 10 வீடு செஞ்சிட்டோம்னா பாக்கி உள்ள ஆளுகளும் கூடி நம்ம வந்து கண்டிப்பாக இதை முன்கை எடுத்து நம்ம வீடுகளுக்கு வயரிங் செஞ்சு அந்த ஃபைல் உள்பட நம்ம KICPயில் போய் ஏற்பிச்சோம்னாக்க கண்டிப்பாக நம்ம வீடுகளில் வந்து நமக்கு வெளிச்சம் வரும். அல்லாமல் பல டிபார்ட்மெண்ட்டுகள் வந்து செஞ்சு கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து சாதாரணமாக இருந்தோம்னா நமக்கு வந்து ஒரு காரியமும் நடக்காது. தயவு செஞ்சு முடிஞ்சவங்க எல்லாருமே நம்முடைய வீடுகளுக்கு வயரிங் செய்யணும். வயரிங் செஞ்சு வீடுகளில் வெளிச்சம் எத்திக்கணும். அது மாத்திரம் இல்லாமல் இப்போ எல்லாம் கம்ப்யூட்டர் உலகம் ஆகி போச்சு. ஒரு ஃபோன் ஆகட்டும், அதுபோல் ஒரு டிவி ஆகட்டும், பல காரியங்களும் நம்ம விவித காரியங்கள் எல்லாம் நம்ம ஃபோன்லேயும் மொபைல்லையும் இப்படி தான் டிவியில் தான் பார்க்க வேண்டியது இருக்குது.
அப்படி வேணும்னா நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக ஒரு கரண்ட் வேணும். வெளியுலகம் படிக்கணும்னா நம்ம கண்டிப்பாக வீடுகளுக்கு வந்து கரண்ட் வேணும். அதில் எல்லாருமே முன்கை எடுக்கணும். இதே போல் இந்த விவித டிபார்ட்மெண்ட்டுகள்லேருந்தும் நம்மளுடைய சர்க்கார்லேருந்தும் கேந்திர சர்க்கார்லேருந்தும் ட்ரைபல் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்தும் கேஇசிபி டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்தும் நமக்கு இங்கே 17 கோடி அனுவதிச்சு இங்கே வந்து நமக்கு இன்னைக்கு கரண்ட் உட்காந்து செய்ய ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம். அது பஞ்சாயத்து கண்டிப்பாக அதை எல்லாரும் நாங்கள் வந்து நன்றி தான் சொல்லணும். அதேபோல் இனியும் பாக்கியுள்ள குடிகள் எல்லாமே இருக்குது. அதுபோல் கண்டிப்பாக காரியங்கள் செய்யிருக்கு. பஞ்சாயத்து எந்த ஒரு காரியமாக இருந்தாலும் நீங்கள் வந்தீங்கன்னா ஓனர்ஷிப் ஆகட்டும், அதுபோல் நம்மளுடைய பிபிஎல் சர்டிஃபிகேட் உட்பட நம்ம செஞ்சு கொடுக்குறதுக்கு தயாராக இருக்கோம். அதேபோல் கேஎஸ்சிபியினுடைய உத்தியோகஸ்தர்மார் எல்லாருமே நம்ம யாரையும் மாற்றி நிப்பாட்ட முடியாது. நம்ம ஒரு ஃபோனில் கூப்பிட்டு நம்ம வந்து இந்த இடத்துல கரண்ட் போயிருக்கு அப்படின்னு சொன்னோம்னா அடுத்த செகண்ட்லேயே அவங்க காலையில் எப்பவுமே ரிவ்யூ மீட்டிங் போடுறாங்க. கூட்டிகிட்டு எந்தெந்த நேரங்கள்லாம் கரண்ட் போயிருக்குன்னு பார்த்து அவங்க எல்லாமே செஞ்சு கொடுக்குறாங்க. அதனால யாரும் ஒரு காரியம் நீங்கள் தடைவாங்க எங்களுக்கு ஒன்றும் செஞ்சு கொடுக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்க வேண்டாம். உங்களால் முடிஞ்ச எல்லாரும் கண்டிப்பாக பஞ்சாயத்தினுடைய காரியமாகட்டும், கேஎஸ்சிபியினுடைய காரியமாகட்டும், சர்டிஃபிகேட் எந்த காரியங்கள் உட்பட எல்லாமே வந்தீங்கன்னா பஞ்சாயத்து கண்டிப்பாக உங்களோடொപ്പം இருக்கும் என மாத்திரம் கேட்டுக்கொண்டு விவித டிபார்ட்மெண்ட்டுகளிலிருந்தும் ஃபண்ட் அனுவதிச்சு கொடுத்த நம்முடைய எம்எல்ஏ சார் அவர்களுக்கும் இங்கே வந்து சர்க்கார் உட்பட எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டுகளுக்கும் என்னுடைய சார்பாகவும் மறைவு கிராம பஞ்சாயத்தின் சார்பாகவும் எல்லாவித நன்றியும் தெரிவித்துக் கொண்டு இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய எல்லாருக்கும் வரக்கூடிய இப்படி ஓணமெல்லாம் வரப்போது எல்லாருக்கும் திருவோண நல்வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொண்டு தலைமை வைக்கக்கூடிய மறையூர் கிராம பஞ்சாயத்தினுடைய தலைவி ஸ்ரீமதி இந்த கூட்டத்திற்கு வரவேற்புரை வழங்கிய கேசிபியினுடைய சப்டிவிஷன் ശ്രീ ബിജു കെ, മറയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനുடைய വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ജോമോൻ തോമസ്, മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തുവதற்கு வருகை தந்துள்ள மாவட்ட பஞ்சாயத்தினுடைய உறுப்பினர் ശ്രീ രാജേന്ദ്രൻ, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിനുடைய മെമ്പർ ശ്രീ വിജയ് കാളിദാസ്, സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി മറയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ചെയർപേഴ്സൺ ശ്രീമതി സത്യവതി ബാലസ്വാമി, വാർഡിനുடைய மெம்பர் ஸ்ரீமதி அஸ்வதி புல்லேந்திரன், சிபிஐஎம்னுடைய லோக்கல் கமிட்டி செயலாளர் ஸ்ரீ லாலு, காங்கிரஸ் மண்டல கமிட்டியினுடைய பிரசிடென்ட் ஸ்ரீ முகமது இஸ்மாயில், சிபிஐ லோக்கல் கமிட்டி செயலாளர் ஸ்ரீ சசிகுமார் PS, பிஜேபி பிரசிடென்ட் ஸ்ரீ பாபு தோமஸ், கேரளா காங்கிரஸ் எம்னுடைய ஸ்ரீ SK ரமேஷ், കേരള കോൺഗ്രസ് ജെയിനുடைய தலைவர் ശ്രീ ഗ്ലാഡ്സൺ തോമസ്, ട്രൈബൽ ഓഫീസർ ശ്രീമതി ജോലി PM, മറ്റ് KFCBயினுடைய உத்தியோகஸ்தர்மார், தலைமை மேடையில் இருக்கக்கூடிய சிறப்பு அழைப்பாளர்கள் மற்றும் நண்பர்மார் இருக்கிறாங்க. பெரியவர்களே, தாய்மார்களே, வாலிப நண்பர்களே, இன்றைய தினத்தை பொறுத்தவரை நமது பகுதியில் நீண்ட நாட்களினுடைய ஒரு எதிர்பார்ப்பு நிறைவேறுகின்ற ஒரு தினம். இதுவரைக்கும் எங்களுடைய பகுதியில் ஒருவேளை கரண்ட் கிடைக்காதா என்று எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்த ஒரு காலகட்டம் மாறி அனைத்து வீடுகளில் മറയൂർ மற்றும் കാന്തളൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ இதுவரைக்கும் கரண்டே வராத இடங்களில் இன்னைக்கு மின்சார இணைப்பு கொடுப்பதற்கு வேண்டி அரசு தீர்மானித்து കേരളത്തിൽ ഏകദേശം 43 കുടികൾ 100 கோடிக்கு அதிகமான பணம் செலவு செய்துകൊണ്ട് நமது பகுதியில் மட்டும் 17 கோடி ரூபாய் பாக்கி இருக்கக்கூடிய இதுவரைக்கும் கரண்டே போகாத இடங்களில் இன்னைக்கு மின்சாரம் கொண்டு செல்வதற்கு வேண்டி ஏகദേശம் 100 கோடி ரூபாய் செலவு செய்து இன்னைக்கு மின்சார வசதி அரசு செய்து கொடுக்க வேண்டும் என்று தீர்மானித்திருக்கிறார். ஒரு மனிதனை பொறுத்தவரை தன்னுடைய அடிப்படை தேவை எப்படின்னு சொன்னா
அதில் மின்சார வசதி இருக்கலாம், அதுபோல் நல்ல சாலை வசதிகள், நல்ல வீடு வசதி, குடி தண்ணீர், குழந்தைகள் படிப்பதற்கான நல்ல பள்ளிக்கூடங்கள், இப்படி அடிப்படை தேவைகளை எல்லாம் நிறைவு செய்வதற்கு வேண்டி அரசு தீர்மானித்து ஒவ்வொன்றா செய்து கொண்டிருக்கிறார். இந்த சமூகத்தில் ഏറ്റവും கீழே இருக்கக்கூடிய ஆளுகளை சமூகத்தினுடைய முக்கியதாரையிലേക്ക് உயர்த்தி கொண்டு வருவதற்கு வேண்டி அரசாங்கம் முயற்சி செய்வதனுடைய ஒரு பாகமாக இன்றைக்கு மின்சாரம் கிடைக்காத இடங்களில் மின்சார வசதி செய்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தீர்மானித்திருக்கிறாங்க. அதனுடைய அடிப்படையில் இன்றைக்கு 2 பஞ்சாயத்துகளில், இப்போ காந்தலூர் பஞ்சாயத்தில் ஒரு 5 குடிகளில் கரண்டு கொண்டு போவதற்கான வேலைகள் ஆரம்பிக்க போகிறோம். அது சில தடைகள் எல்லாம் வந்தது. இப்போ அதெல்லாம் மாற்றிக்கொண்டு இங்கே செம்பக்காடு முதல் மாங்காப்பாறை, ஆலப்பட்டி, அப்படி இருக்கக்கூடிய செம்பட்டிக்குடி அடக்கமுள்ள காந்தலூர் கிராம பஞ்சாயத்தில் இருக்கக்கூடிய இடங்களில் இன்னைக்கு கரண்ட் கொடுப்பதற்கான வேலைகள் ஆரம்பித்திருக்கிறோம். இன்னைக்கு நமது பகுதியை பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் மறையூர் கிராம பஞ்சாயத்திற்கு கீழே இருக்கக்கூடிய புறவயல்குடி, ஈச்சாம்பட்டி, இருட்டலாம், புதுக்கடி, அதுபோல வெள்ளக்கல்குடி, இப்படி இருக்கக்கூடிய இடங்கள், தாயன்னங்குடி, பாலப்பட்டி, காந்தலூர் பஞ்சாயத்து, மாங்காப்பாறை, செம்பக்காடு, இப்படிப்பட்ட இடங்கள் எல்லாம் இன்னைக்கு கரண்ட் கொண்டு போகிறாங்க. நம்மளுடைய எதிர்பார்ப்புகள் இன்னைக்கு ஒவ்வொன்றா நிறைவேறி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டம். ஒருவேளை கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி பார்க்கின்ற பொழுது ஒரு நல்ல சாலை வசதி கூட இந்த பக்கம் இல்லாமல் இருந்த ஒரு காலகட்டத்தில் இருந்து இன்னைக்கு நம் தங்கக்கூடிய இடத்திற்கும் இன்னைக்கு வாகனம் நிற்கக்கூடிய அளவிற்கு வசதி வாய்ப்புகள் செய்யப்பட்டிருக்கு. ரோடு வேலை இன்றைக்கு செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி இரட்டலக்குடிக்கும் ஈச்சாம்பட்டி குடிக்கும் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி பணம் அனுமதித்து ஒரு கட்டம் நிறைவு செய்து அடுத்த கட்டம் தொடங்க போகிறோம். அடுத்த கட்டம் தொடங்கியாச்சுன்னு சொன்னால் ஒருவேளை இங்கே வரைக்குமே நல்ல கான்கிரீட் ரோடுகள் கொண்டு வரப்படும். அதுபோல் இன்னைக்கு கேரளத்தில் குடிதண்ணீர் இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடமும் இருக்கக்கூடாது, எல்லா இடத்துக்கும் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இன்னைக்கு கேந்திர கவர்மெண்ட்டினுடைய பദ്ധதி என்றாலும் கேரள கவர்மெண்ட் அதற்கான பகுதி பணம் கொடுத்தால் மட்டும்தான் அந்த பദ്ധதி நடைபெறும். அப்படி நடைபெறக்கூடிய ஒரு திட்டம் தான் எல்லா வீடுகளிலும் இன்னைக்கு தண்ணி கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய ஜலஜீவன் திட்டத்தினுடைய பாகமாக இன்னைக்கு தேவிகுளம் சட்டமன்ற தொகுதியில் இருக்கக்கூடிய 12 பஞ்சாயத்துகளில் 700 கோடி ரூபாய்க்கான வேலைகள் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. எல்லா வீடுகளுக்கும் இங்கே தண்ணி கொடுக்கும். அம்பேத்கர் கிராம பദ്ധதியின் பாகமாக இங்கே குடிதண்ணீர் கொடுப்பதற்கு வேண்டி நம்ம திட்டம் வைக்கப்பட்ட பொழுது இன்னைக்கு மற்றொரு திட்டம் அதே போல நடைபெறுகின்ற பொழுது இன்னைக்கு இதை மாற்றி வைக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை வந்துருச்சு. இப்போ அதை மாற்றி இன்னைக்கு குடிதண்ணீர் கொடுப்பதற்கான வேலைகளும் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. அப்படி சாதாரணப்பட்ட மனிதர்களை எல்லாம் சேர்த்து நிறுத்துவதற்கு அரசாங்கம் தீர்மானித்திருக்கிறாங்க. இன்னைக்கு நல்ல ரோடு கொடுத்தா பத்தாது, நல்ல குடிதண்ணீர் வசதி, அதுபோல மின்சார வசதி செய்து கொடுப்பது போல நல்ல முறையில் தங்குவதற்கு தேவையான அடைத்துறப்புள்ள ஒரு வீடு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அரசாங்கம் தீர்மானித்ததனுடைய பாகமாக இன்றைக்கு நமது குடிகளில் நிறைய வீடுகளுடைய வேலைகள் இங்கே மடையூர் கிராம பஞ்சாயத்தை பொறுத்தவரை ஏகദേശம் ஒரு 400க்கு பக்கத்தில் உள்ள வீடு இன்னைக்கு நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிற லைஃப் திட்டத்தினுடைய பாகமாகும். இங்கே அதிகமாக தூரமாக வரக்கூடிய இடங்களில் இன்றைக்கு லைஃப் திட்டத்தில் 4 லட்சம் ரூபாய் இன்றைக்கு அரசாங்கம் செலவு செய்து வீடு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் தூரமாக இருக்கக்கூடிய குடிகளில் இன்றைக்கு ஏகദേശம் 6 லட்சம் முதல் 7 லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் பணம் அனுமதித்து கொண்டு இன்னைக்கு வீடு கட்டி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. அதற்கு ഏറ്റവും വലിய உதாரணம் அப்படின்னு பார்த்தா கேரளத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கேரளத்தில் ஒரே ஒரு ஆதிவாசி கிராம பஞ்சாயத்து இருக்கக்கூடியது தேவிகுளம் சட்டமன்ற தொகுதிக்கு கீழே இருக்கிறது. ஒரு காலகட்டத்தில் நடந்து போய்கிட்டு இருந்தவங்க இன்னைக்கு நல்ல வாகனத்தில் போய் சேர்றாங்க அப்படின்னு சொன்னால்
அப்படி இருக்கக்கூடிய ஆளுகளுக்கு ஏகദേശம் இன்னைக்கு ஒரு 1000 to 2000 வரக்கூடிய ஆளுகள் மட்டும்தான் இருக்கக்கூடிய இடமலக்குடியில் இன்னைக்கு 18.5 கோடி ரூபாய் செலவு செய்து இன்னைக்கு சாலை வசதி அங்கே செய்யப்பட்டிருக்கிறது. சாலை வசதி மட்டும் செஞ்சால் பண்றது. இன்னைக்கு அங்கே வரைக்கும் போய்கிட்டு இருக்கிறது. அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு மருத்துவமனை ஃபேமிலி ஹெல்த் சென்டரா இன்னைக்கு உயர்த்தப்பட்டு இன்னைக்கு மருத்துவர்களும் அதுபோல டெக்னீஷியன் நர்சுமார் எல்லாம் இருக்கக்கூடிய ஒரு வசதி வாய்ப்பு அங்கே செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அங்கேயும் லைஃப் திட்டம் நடைமுறைப்படுத்துகிறோம், குடிவெள்ளம் கொடுக்கிறோம். அப்படி ஒவ்வொரு திட்டமாக நடைமுறைப்படுத்துகிறோம். ஒவ்வொரு பஞ்சாயத்துகளிலும் யாருக்கு எது தேவையோ அதை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி தீர்மானித்து நடைமுறைப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோம். இன்னைக்கு வட்டவடையை பார்த்தீங்க அப்படின்னு வட்டவடை பகுதியில் இருக்கக்கூடிய இன்னைக்கு குடிகளில் பிரதானமாக இருக்கக்கூடிய சில இடங்களுக்கு இன்னைக்கு சாலை வசதி செய்து கொடுப்பதற்கு கடந்த தினத்தில் ஏகദേശம் ஒரு 18.5 கோடி ரூபாய் அரசாங்கம் செலவு செய்து இன்னைக்கு ரோடு வசதி செய்ய போறாங்க. அதனால எல்லா குடிக்கும் ரோடு போகணும் அப்படின்னு இப்படி வேலை இதுவரைக்கும் ரோடே போகாத குடிகள் இருக்கிறது. அந்த குடிகளுக்கும் ரோடு போவதற்கான இன்னைக்கு பணம் மாற்றி வைத்து வேலை செய்வதற்கான தீர்மானம் எடுத்திருக்கிறோம். இதெல்லாம் செய்வதற்கான காரணம் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இருக்கக்கூடிய சாதாரணப்பட்ட மக்களும் பாக்கியுள்ள ஆளுகளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அதே வசதி வாய்ப்பு எனக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கின்ற பொழுது அந்த எதிர்பார்ப்பை பூர்த்தி செய்வதற்கான காரியங்கள் எல்லாம் அரசாங்கம் செய்து கொண்டிருக்கிறது. இப்போ இன்னைக்கு குடிகளில் தங்கியிருக்கக்கூடிய ஆளுகளுடைய வீடுகள் ஒருவேளை நேரத்துக்கு அரசாங்க உதவியின் பாகமாக வீடு கட்டியிருக்கிறவங்களுக்கு இன்னைக்கு வீடு ஒருவேளை இடிஞ்சு போயிருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அது மெயின்டெனன்ஸ் ஒர்க்கு பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ சேஃப் பദ്ധதியின் பாகமாக இப்போ திட்டம் ஏற்றெடுக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. ட்ரைபல் வகுப்பின் கீழே வரக்கூடிய இன்னைக்கு சேஃப் திட்டத்தில் வீட்டிற்கான மெயின்டெனன்ஸ் கொடுக்கிறதற்கான திட்டம் இப்பொழுது அரசாங்கம் நடைமுறைப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது. இங்கே இருக்கக்கூடிய நிறைய ஆளுகள் கொடுத்துருப்பாங்க, அப்ளிகேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன். அப்படி இன்னைக்கு கரண்ட் இங்கே வந்தாச்சுன்னு சொன்னால் இன்னைக்கு வீடுகளுக்கு கரண்ட் கொடுக்கணும்னு சொன்னால் வீடுகளில் கரண்ட் கொடுப்பதற்கு இன்னைக்கு வீடு மொத்தம் பாக்கி உள்ள வயரிங் காரியங்கள் எல்லாம் செய்யணும். இப்போ அதற்கு நம்மகிட்ட பணம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி இங்கே இருக்கக்கூடிய யாரும் வருத்தப்படுவதற்கான தேவை கிடையாது. இங்கே இருக்கக்கூடிய முழுவன் வீடுகளில் இங்கே இருக்கக்கூடிய 13 குடிகளில் இன்றைக்கு மின்சார வசதி செய்து கொடுக்கப்படும் அப்படின்னு சொன்னால் இன்றைக்கு வீடுகளிலும் இன்றைக்கு வயரிங் வசதி செய்வதற்கு தேவையான பணம் அனைத்தும் இன்றைக்கு அரசாங்கம் ட்ரைபல் டிபார்ட்மெண்ட் மூலமாக கொடுப்பதற்கான தீர்மானம் எடுத்திருக்கிறது. அதனால இன்னைக்கு கரண்ட் வந்தனால பாக்கி உள்ள ஆளுகள் எல்லாம் இங்கே இருந்து உங்களுக்கு வீடுகளில் கரண்ட் கிடைக்கணும், கனெக்ஷன் கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் பாக்கி உள்ள நடைமுறையை நீங்கள் செய்தீர்கள் அப்படின்னு சொன்னால் எல்லா வீடுகளுக்கும் இன்றைக்கு கரண்ட் வசதி செய்து கொடுப்பதற்கு, வயரிங் வசதி செய்து கொடுப்பதற்கு அரசாங்கம் பணம் கொடுப்பதற்கு தயாராக இருக்கிறாங்க. இதையும் நம்ம பகுதியில் நிறைய வசதி வாய்ப்புகள் எல்லாம் வர வேண்டியிருக்கிறது. இப்போ ஓணப்பண்டிகை ஆயிடுச்சு. ஓணப்பண்டிகை ஆகின்ற பொழுது இங்கே யாரும் பட்டினி கிடக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அரசாங்கம் நினைத்து இப்போ எல்லாருக்கும் கிட்டு கொடுப்பதற்காக தீர்மானிச்சு. ஒரு 3 வருஷம் இல்லை 3 மாதம் 4 மாதம் ஆகின்ற பொழுது எல்லா வீடுகளுக்கும் கிட்டு கொடுக்கணும். அது உடனடியாக எல்லா வீடுகளிலும் இன்னைக்கு ஆதிவாசி சமுதாயத்தினர் இருக்கக்கூடிய இடங்களில் எல்லாம் கொடுக்கணும். இன்னைக்கு தொழிலுறப்பு வேலைக்கு போகக்கூடிய ஆளுகளுக்கு அரசாங்கம் இன்னைக்கு போனஸ் அறிவித்திருக்கிறாங்க. ஏகദേശம் 1200 ரூபாய் போனஸா இன்னைக்கு அறிவித்திருக்கிறாங்க. போன வருஷம் 1000 ரூபாய் கிடைச்சுன்னு சொன்னா இந்த வருஷம் 1200 ரூபாய். பஞ்சாயத்து மெம்பர் சி ராஜேந்திரன் அவர்கள். ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷ മറയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി ദീപ അരുൾജ്യോതി അവர்களே, கரண்ட் இங்கே வந்ததனுடைய உദ്ഘാടനം பண்ண நம்முடைய பகுமானிய எம்எல்ஏ அட்வொகேட் ஏ ராஜா அவர்களே மற்றும் இங்கே கூடியிருக்கும் பஞ்சாயத்து உறுப்பினர்கள், பிளாக் பஞ்சாயத்து மற்றும் ராஷ்டிரிய கட்சி நேதாக்களே, குடியிலுள்ள அனைத்து பெரியோர்களே, தாய்மார்களே, அனைவருக்கும் வணக்கம். ரொம்ப லேட்டானதுனால தான் நான் எல்லாரையும் பேரெடுத்து சொல்ல, மழை வர சாத்தியது இருக்கு, அதனால தான். இன்னைக்கு இந்த நிகழ்ச்சியில கலந்து கொண்டதுனால எனக்கு மிக சந்தோஷம். ஏன்னா நம்ம மெம்பராக இங்கே ஜெயிச்சு வரும்போது நம்ம தொகுதிகளில் நம்ம குடியாளர்களுக்கு தான் இங்கே கரண்ட் இல்லை. அதை பற்றி விசாரிக்கும் போது நமக்கு தெரிஞ்சது நம்ம சின்னார் வைல்ட் லைஃப் பகுதியில் உள்ள ஒரு ஊருக்குமே கரண்ட் இல்லை. ஆனால் அங்கிட்டு
ஒன்றாம் மார்க் அங்கிட்ட உள்ள எல்லா ஏரியாவிலும் கரண்ட் 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே போச்சு. ஏன் இது காரணம் என்ன தெரிஞ்சு போதான் இருக்குது. இது வைல்ட் லைஃப் டிவிஷன். இதுக்குள்ள கரண்ட் விட முடியாதான்னு சொல்லி எல்லாருக்கும் தெரியும். முன்னாடி இருந்த ஒரு டிஎஃப்ஓ பிரசாத், அது கழிஞ்சு வந்தது ஒரு லக்ஷ்மி ஐஎஃப்எஸ். அவங்க ஒரு குடிக்குமே எந்த விகசனமும் விடமாட்டேன்னு உள்ள ஒரு நிலப்பாடத்தை எடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க. லக்ஷ்மி நம்ம அங்கே வட்டவடையில் ஒரு டவர் வேலை செய்கிறதுக்கு கடுமையான முயற்சி செஞ்சோம். அப்போ அது என்ன சொல்லிருச்சுன்னா, இந்த சட்டத்தையும் வனாவகாச நியமம் 2006 நமக்கு விகசனங்களுக்கு இந்த கரண்ட் ஆகட்டும் ரோடாகட்டும் அந்த மாதிரி உள்ள விஷயங்களுக்கு 2006 வனாவகாச சட்டம் நமக்கு அமல்படுத்தியிருக்காங்க. அந்த சட்டத்தை நான் ராபகலாம் படித்து பார்த்தேன். உங்களுக்கு கரண்டோ டவரோ இந்த மாதிரி ஒன்றுமே அதில் சொல்லலை. வைദ്യുതി லைன்னு போட்டிருக்கு, ஆனால் போஸ்ட் போடுறதுக்கு இது இல்லை. டவர் போடவே இல்லை, டெலிகம்யூனிகேஷன் போட்டிருக்கு. அதுதான் அது சொல்லிடுச்சு. ரெண்டாவது நம்ம அது கழிஞ்சு வந்தது நம்ம டிஎஃப்ஓ வைல்ட் லைஃப் வார்டன் வினோத் சார் வந்ததுக்கப்புறம் தான் நான் அப்போ வனாவகாச கமிட்டியினுடைய டிஎல்சி மெம்பரான போது அங்கே ஆகுது. அப்போ பலவரையும் இந்த கரண்ட் விஷயமும் இந்த பெர்மிஷனுக்கான காரியங்களும் அனுமதிக்கான காரியங்களும் அங்கே ஜில்லாக்களுக்கு முன்னாடி எம்எல்ஏ முன்னாடி பல தடவை அங்கே மீட்டிங் கூடுனது தான். எப்படி வைல்ட் லைஃப் டிவிஷன் மட்டும் அப்படி ஆக, அப்போ பாக்கி உள்ள ஏரியாவிலெல்லாம் கரண்ட் எல்லாம் இருக்கு. அப்போ அதில் நிறைய தீர்மானங்கள் எடுத்துப்போதான் ஓரோ ஊர்லேயும் எஃப்ஆர்சிக்குள்ள ஊரு கூட்ட தீர்மானம், எஃப்ஆர்சிக்குள்ள ஃபார்ம் ஏ, வனாவகாச நியமத்தில் விகசனாவகாசம் அனுமதிக்கணும்னா ஃபார்ம் ஏ, அந்த மாதிரி ஒரு டாக்குமெண்ட் கிடைச்சால் நான் பூர்ணமாக இந்த குடிகளில் மின்சாரத்துக்கு வேலைக்கு அனுமதி கொடுக்குறேன்னு சொல்லி வினோத் சார் சொல்லியிருந்தார். அப்போ அதுக்கப்புறம் பஞ்சாயத்தும் ட்ரைபல் டிபார்ட்மெண்ட்டும் அதில் பெருசாக சொல்லப்போனால் நம்ம பழைய டிஓ சுரேஷ் சாரை மறக்கூடாது. இந்த கரண்ட் காரியத்தில் நம்ம 2 பஞ்சாயத்துலேயும் உள்ள குடிகளுக்கு கேஇசிபிக்கு லெட்டர் போட்டு எஸ்டிமேட் எடுத்து அந்த மாதிரி கீழே உள்ள எல்லா வேலைகளும் செஞ்ச அந்த ஒரு சாரு. இப்போ நேரடியாக எனக்கு இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சதுனால நான் இதை சொல்கிறேன். அந்த மாதிரி எல்லாம் கொடுத்து நம்ம குடிகளில் ஃபோமியை அபேஷம் பண்ணி பஞ்சாயத்து மூலியமாகவும் டிஓ மூலியமாகவும் கொடுத்து நமக்கு பெர்மிஷன் கிடச்சி இன்னைக்கு நம்ம இந்த ஏரியாவிலேயே எல்லா குடிகளுக்கும் கரண்ட் வர்றது மாதிரி ஆயிருக்கு. ஏன்னா நமக்கு இந்த கரண்டினுடைய முக்கியத்துவம் இவ்வளவு நாள் தெரிஞ்சிருக்காது. ஆனால் கரண்ட் வீட்டில் எரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இனி ஒரு மினிட் கரண்ட் போனால் போதும், அப்போ அதனுடைய வேலை எல்லாருக்கும் புரியும். போன ദിവസം நான் ஃபஸ்ட்டாக ரேஷன் கார்டு எடுத்து அரி வாங்குறேன். அப்போ மண்ணெண்ணெய் கிடைக்குது. என் பையனையும் தான் கூப்பிட்டு போனேன். இப்போ அந்த நீல கலரில் இந்த மண்ணெண்ணெய் இந்த ஓணத்துக்கு ஒரு 1/2 லிட்டர் மண்ணெண்ணெய் கிடைக்கும். இந்த மண்ணெண்ணெய் பார்த்ததும் பையன் கேட்குறான், என்னப்பா அது? அப்போ இந்த மண்ணெண்ணெய்னு சொன்னால் அது ஜூஸா அப்படி இப்படின்னு குறுக்கு கேள்வி கேட்குறான். அப்போ மண்ணெண்ணெய் இந்த ஒரு கொரோனா காலத்துக்கு அப்புறம் பிறந்த பிள்ளைகளுக்கு யாருக்குமே இந்த மண்ணெண்ணெய் என்னன்னு தெரியாது. ஏன்னா எல்லா வீட்லேயும் ஏகதேசம் கரண்ட் ஆகி போச்சு, வெளிச்சமாயிருச்சு. மண்ணெண்ணெய் நமக்கு ரேஷன் கடையில் கிடைக்கிறது இல்லை, கரண்ட் இருந்ததுனால. இல்லைன்னா அதுக்குள்ள விகிதம் எல்லாம் குறைஞ்சிருச்சு. அப்படி இதை மண்ணெண்ணெய் என்னன்னு தெரியாத ஒரு காலத்தில் நம்ம வீடுகளில் இந்த மண்ணெண்ணெயில் தான் வெளிச்சம் கிடைச்சது. வெளிச்சம் அது மூலமாக தான் நமக்கு கிடைச்சிருக்குன்றதை இன்னும் வரும் தலைமுறை மறக்க போகிறாங்க. அப்போ அப்படி ஒரு மாற்றத்துக்கு நம்ம இத்தனை குடிகளிலும் கரண்ட் வந்ததுனால அப்படி ஒரு மாற்றம் இனி வருங்காலத்தில் வரப்போகுது. எப்படி சொன்னாலும் நம்ம இந்த ஒரு நாங்கள் ஜனப்பிரதிநிதிகளாக இருக்கிற ஒரு காலகட்டத்தில் இவ்வளோ ஒரு சரித்திரபரமான ஒரு காரியம் முடிஞ்சதில் சின்னதாக இருந்தாலும் சில காரியங்கள் செய்கிறதுக்கு எங்களுக்கு எல்லாருக்கும்
வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு. அதை நாங்கள் ஜனங்களுக்காக பிரயோஜனப்படுத்தி இருக்கிறோம். அப்போ இதுக்கு பின்னாடி முயற்சி செய்து கிராம பஞ்சாயத்து, ട്രൈബൽ ഓഫീസ്, വനം വകുപ്പ്, പ്രത്യേകിച്ചും KSCB-യുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥர்கள், ബഹുമാനപ്പെട്ട MLA, സർക്കാർ எல்லாருக்கும் இந்த குடியிலுள்ள ஒருவராக இருந்து இந்த அனைத்து ஊர்களுக்கும் கரண்டும் வெளிச்சமும் கொண்டு வந்ததுக்காகவும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை நான் இத்தருணத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதோடு சேர்ந்து நம்முடைய பகுதியில் உள்ள விகசனங்களுக்கு அம்பேத்கர் விகசன பத்தியானாலும் சரி, நம்முடைய வனாவகாச ரேகை கிடைக்கிற காரியங்களாக இருந்தாலும் சரி, இப்போ கீழே நம்ம முழங்காமுட்டி எல்லாருக்கும் தெரியும், அங்கே ஒரு ஜீப்பு கூட போகாத ஒரு வழியாக இருந்துருச்சு. இப்போ அதை பலமுறை அங்கே MLA அடக்கம், ஜில்லா கலெக்டர் அடக்கம், பஞ்சாயத்து உறுப்பினர்கள் அடக்கம் அங்கே சந்திச்சு அன்னைக்கு இருந்த DFO சார் ஒரே வார்த்தை சொன்னார், மெம்பரை வேறு வழி வெட்டுறது மாதிரி நீங்கள் பத்திரத்துலேயோ டிவிலேயோ ஃபேஸ்புக்லேயோ எல்லாம் போட்டுறாங்க, பேசாமல் உங்கள் ஆளுகளை வெட்ட சொல்லுங்கள், ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை, நாங்களும் கண்காணிக்காமல் இருக்கிறோன்னு சொல்லி. இப்போ அந்த மாதிரி நம்முடைய ஏரியாவினுடைய விகசனத்துக்கு கூட்டு நின்ன நம்முடைய வனவகுப்பினுடைய நல்ல உத்தியோகஸ்தர்கள், அவர்களுக்கு எல்லாருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இப்போ இதோடு சேர்ந்து நம்முடைய நாட்டினுடைய பல விகசனங்களும் இனியும் வர வேண்டியது இருக்குது. எல்லாருக்கும் தெரியும், ஒத்தடிக்கு எல்லா காரியமும் சாதிக்க முடியாது, பல பல விஷயங்கள் இருக்கிறது. இப்போ கரண்ட் 10 வருஷம் முன்னாடி 1ஆம் வார்டில் போட்டுறாச்சுன்னா அதுக்கும் எவ்வளவோ காலம் கழிச்சு தான் இங்கிட்டு வந்திருக்கு. அப்போ நியமபரமான காரியங்கள் அப்படி இப்படி நிறைய காரியங்கள் பார்க்க வேண்டியது இருக்குது. இப்போ ஏதோ முடிகிற காலத்தில் அந்த மாதிரி அதுக்காக கஷ்டப்பட்டு உழைச்சி இங்கே இந்த குடிக்கு இப்போ இன்னைக்கு கரண்ட் வந்திருக்கு. அப்போது இந்த பரிபாடியில் கலந்து கொண்டால் வாழ்த்துறை வழங்குவதற்காக பஞ்சாயத்து வைஸ் பிரசிடென்ட் ஜோமன் തോമസ് அவர்கள். യോഗത്തിന്റെ അധ്യക്ഷ, പ്രിയപ്പെട്ട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ദീപാലി ജ്യോതി അവர்களെ, വളരെ തിരക്കുകൾക്കിടയിലും ഇന്ന് ഏതാണ്ട് 1 വർഷക്കാലമായി ലൈൻ വലിച്ചെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ കറണ്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് കുറച്ച് വൈകിയെങ്കിൽ പോലും ഇന്നതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് എത്തിച്ചേർന്ന പ്രിയപ്പെട്ട MLA അഡ്വക്കേറ്റ് രാജ സാർ അവர்களെ, മറ്റ് വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള ബഹുമാനിരെ, ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം 2018-19 1ആം വാർഡിൽ കറണ്ട് എത്തിച്ചേർന്നത്. അപ്പോൾ കറണ്ട് എത്തിച്ചേർന്ന സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു ദൗത്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അന്ന് 2ആം വാർഡും ഈച്ചാമ്പട്ടിയും ആലാമ്പട്ടിയും പോലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ കറണ്ട് എത്തിച്ചേർന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ആ വൈദ്യുതി കേരളത്തിലാകമാനം തന്നെ സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകരണം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി അന്ന് ഏതാണ്ട് 15,000 രൂപയ്ക്ക് കൂടുതൽ മുടക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ വീടുകളിലെല്ലാം തന്നെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി എത്തിക്കുകയും അതിൻ്റെ പോരായ്മകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി കഴിഞ്ഞ 2022-23 നബാർഡിന്റെ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ വീടുകൾക്കെല്ലാം തന്നെ സൗരോർജ്ജ വിളക്കുകളൊക്കെ നൽകിയെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് മുൻകാലങ്ങളിൽ സർക്കാരിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ റേഷൻ സംവിധാനത്തിലൂടെ ലഭിച്ചിരുന്ന സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ലഭിച്ചിരുന്ന മണ്ണെണ്ണ 2018 അവസാനിപ്പിക്കുകയും 1/2 ലിറ്റർ മണ്ണെണ്ണ കൊണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഒരു മാസത്തിൽ നമുക്കറിയാം, ഒരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം 1/2 ലിറ്റർ മണ്ണെണ്ണ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം പരിഹാരം ഉണ്ടാകുമെന്നും നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നതാണ്. എന്നിരുന്നാൽ പോലും സർക്കാരിന്റെ കാര്യക്ഷമമായ ഇടപെടലും അതോടൊപ്പം തന്നെ MLAയും അതോടെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഒക്കെ നിരന്തരമായ ഇടപെടലിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെ നമ്മുടെ 2ആം വാർഡ് ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശത്തേക്ക് ഇന്ന് വൈദ്യുതി എന്ന ആ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് പഞ്ചായത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമുക്ക് ഇവിടെ 45 അല്ലെങ്കിൽ 50 വീടുകൾ ഈച്ചാമ്പട്ടിയിലുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ വാർഡിൽ 367 വീടുകളാണ് നമ്മുടെ കണക്കും പ്രകാരം ഉള്ളത്. ആ കണക്ക് പ്രകാരം മുൻകാലത്ത് പഞ്ചായത്തിന്റെ രേഖകൾ പ്രകാരം ചിലപ്പോൾ മരണപ്പെട്ട ആളുകളുടെ പേരിലായിരിക്കും ഇവരുടെ വീട്ടിലെ നമ്പർ പഞ്ചായത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് താമസിക്കുന്ന രവിയോ വെള്ളയനോ ആരെങ്കിലും ആണ് ആ വീടിന്റെ ഉടമസ്ഥനെങ്കിൽ അവരുടെ പേരിൽ തന്നെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ കറണ്ടിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വർക്കുകൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. നമ്മളിത് കഴിഞ്ഞ 1 വർഷക്കാലമായി നിരന്തരമായ ഈ നമ്മുടെ ഉന്നതികളിലൊക്കെ മീറ്റിംഗിൽ കൂടുമ്പോൾ ഇത് പൂർത്തീകരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായ
കുറച്ച് പരിപാടികൾ പഞ്ചായത്തിലെ നമ്പർ ഡീലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ ട്രൈബൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും പഞ്ചായത്തും ഒക്കെ നിങ്ങളോടൊപ്പം എന്നും ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളൊരു വാഗ്ദാനമൊക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു 60% ആളുകൾ അതിന്റെ രേഖ കൃത്യമായിട്ട്, ഇനിയും 40% ആളുകൾ. എന്നതിന്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പഴയ കാലത്തെ വീടുകളെല്ലാം പൊളിച്ചു പണിത് പുതിയ വീടുകളൊക്കെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ പുതിയ വീടുകളുടെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ പഴയ അവരുടെ പൂർവികരുടെ പേരിലായിരിക്കും അതിന്റെ ഓണർഷിപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുമ്പോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് ഇപ്പോൾ ആരാണോ ആ വീടിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ, ആ ഉടമസ്ഥന്റെ പേരിൽ മാത്രമേ ഓണർഷിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന്റെ ഫയൽ വർക്കുകൾ നമുക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. ആയതിനാൽ നമ്മൾ അടിയന്തരമായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ ഉന്നതികളുടെ കാണിമാരെയും തലവന്മാരെയും മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചിരുന്നു. മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന വാർഡുകളിലെ നിലവിൽ പഞ്ചായത്തിൽ അസസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ലിസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ സ്വരൂപിച്ച് ട്രൈബൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ നമ്മുടെ പ്രൊമോട്ടർമാരെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിലവിൽ ഓണർഷിപ്പ് ഇല്ലാത്ത ആളുകളുടെ മുഴുവൻ പേരുടെയും വീടുകൾക്ക് പഞ്ചായത്ത് നമ്പർ ഇടേണ്ടതായ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. പഞ്ചായത്ത് നമ്പർ ആരാണോ വീടിന്റെ ഉടമസ്ഥന്റെ പേരിൽ ഇട്ടാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഫയൽ വർക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അത് ഒന്നാമത്തെ കടമ്പയാണ്. അതിന് ഇപ്പോൾ 10 പേരാണ് ഈച്ചാമ്പെട്ടിയിലെ നമ്മുടെ ഈ കുടിയിലെ ആളുകൾ വീട് വയറിംഗ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരു സങ്കടം, ഇത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ചെയ്തതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈബൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ചെയ്തതാണോ പഞ്ചായത്ത് ആണോ വയറിംഗ് ചെയ്തതെന്ന് പലർക്കും സംശയമുണ്ട്. ആ സംശയത്തിന് യാതൊരുവിധ അടിസ്ഥാനവുമില്ല. ഇത് ആ വയറിംഗ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്വന്തം പണം എടുത്ത് തന്നെയാണ് ഈ 10 പേരും വയറിംഗ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മറ്റുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അതിനിപ്പോ എംഎൽഎയുടെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി, സർക്കാരിന്റെ സംവിധാനത്തിലൂടെ പണം അനുവദിക്കും ഉള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. മറ്റൊരു കാര്യം, 2012 മുമ്പ് വീട് പണി പൂർത്തീകരിച്ച ആളുകൾക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ സഹായവും ആ വയറിംഗിന് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ 2012 മുമ്പ് നിർമ്മിച്ച വീടുകളാണെങ്കിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് സഹായമുണ്ട്. 2012 ശേഷമുള്ള വീടുകളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എംഎൽഎ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സർക്കാർ സംവിധാനത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ നബാർഡിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള CSR ഫണ്ടിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടോ ആണ് വയറിംഗ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതൊക്കെ പാസ്സായി വരുന്നതിന് കുറച്ച് കാലതാമസം നേരിടാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ അപ്പൊ അടിയന്തരമായി വയറിംഗ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ഉള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറായി മുന്നോട്ട് വരണം. മുന്നോട്ട് വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് തൊട്ടടുത്ത വീട്ടില് ഇപ്പോൾ സുകന്യാമുരുകന്റെ വീട്ടിൽ ലൈറ്റ് എരിയുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത മാരിയുടെ വീട്ടിൽ സുകന്യാമുരുകന്റെ വീട്ടിൽ ലൈറ്റ് എരിയുന്നു, എനിക്ക് കത്തുന്നില്ല എന്നൊരു സങ്കടം പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സർക്കാരിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി താഴേക്കിടയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്കത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നമ്മുടെ കുടിയിലെ ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതുപോലെ വെള്ളക്കൽക്കുടി പോലുള്ള ഈച്ചാമ്പെട്ടിയും ആലാമ്പെട്ടിയിലും ഒക്കെ ഇനി കറണ്ട് എത്തിച്ചേരേണ്ടതായ ലൈൻ വലിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും കുറച്ച് നിങ്ങളുടേതായ കൂടി താല്പര്യം എടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിന് സാധ്യതയുള്ളൂ. അതോടൊപ്പം തന്നെ MLA ഈ വേദിയിലുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് 2023 മാർച്ചിൽ നമ്മുടെ കോൺട്രാക്ടർ നമ്മൾ ഫണ്ട് അനുവദിച്ചെങ്കിൽ പോലും കുറച്ച് ഭാഗം കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വടിയിട്ടിട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ്. നിരന്തരം അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും യാതൊരുവിധ ഒരു പ്രതികരണമില്ലാത്തതാണ്. നടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ പാലവും പൊളിച്ചിട്ടിട്ടാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ MLA അടിയന്തരമായി ആ കോൺട്രാക്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ഏജൻസിയോ ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടെൻഡർ വിട്ട് എന്ത് ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യത്തോടാണോ നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചത് അതിനുള്ള ഉദ്ദേശം ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിയന്തരമായി ആ റോഡിന്റെ പണി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ളൊരു ഇടപെടൽ കൂടി MLAയുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകണമെന്ന് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ മേഖലയിൽ വളരെ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വൈദ്യുതി, നമ്മുടെ വൈദ്യുതി കിട്ടിയ ആളുകളുടെ ഒരു ശ്രദ്ധിക്കണം. നമുക്ക് 2 മാസം കൂടുമ്പോൾ കൃത്യമായ വൈദ്യുതിയുടെ ബില്ല് അടച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഒരു പീരീഡ് തരും. ആ പീരീഡിനുള്ളിൽ നമ്മൾ അടച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണക്ഷൻ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് കറണ്ട് ബില്ല് അടയ്ക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നൊരു ബോധ്യം കൂടി നമുക്ക് വൈദ്യുതി ലഭിച്ചവർക്ക് ഉണ്ടാകണം. തീർച്ചയായിട്ടും ബാക്കിയുള്ള വീടുകളുടെയും അടിയന്തരമായി വൈദ്യുതീകരണം പൂർത്തീകരിച്ചുകൊണ്ട് മുഴുവൻ വീടുകൾക്കും വൈദ്യുതി എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ കൈവരിക്കുന്നത്. അതിന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സാധ്യമാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിക്ക് ഇത്രയും മുൻകൈ എടുത്തു ചേർന്ന MLAയ്ക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ KSEBിയുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥര് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് പിടിച്ച ഈ മേഖലയിൽ വെള്ളക്കല്ലിലൊക്കെ ഒരു പോസ്റ്റ് എത്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവ്വസാധാരണമായിട്ട് നടക്കത്തില്ല. അങ്ങനെയുള്ള മേഖലയിൽ പോസ്റ്റ് എത്തിക്കുകയും കേബിളുകൾ എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് KSEBിയുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്തുള്ള നല്ലൊരു തീരുമാനം അതിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ആ കോൺട്രാക്ടർമാരും എടുത്ത വർക്കുകൾ സമയബന്ധിതമായി തന്നെ അവർ പൂർത്തീകരിച്ചതിനും KSEBിയുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ആ കോൺട്രാക്ടർക്കും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് മുൻകൈ എടുത്ത MLAയ്ക്കും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പേരിലുള്ള എല്ലാവിധ ആശംസകളും നൽകുന്നു. നന്ദി.
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ദീപാർലു ജ്യോതി, இந்த மின்சார கரண்டை உட்கார்ந்து செய்ய வந்திருக்கும் அட்வைட் ராஜா சார் அவர்கள், ஜில்லா நம்பர் ராஜேந்திரன் அவர்கள், பஞ்சாயத்தின் ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ, മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ തലവന്മാர்கள், எல்லா குடியிலிருந்து வந்திருக்கும் காணிமார்கள், பெரியவர்கள், அன்பான சகோதர சகோதரர்கள் எல்லாருக்கும் என் மதிய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த வேதியில் இருந்து பேசுறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். எனக்கு முன்னாடி பேசின பஞ்சாயத்து பிரசிடண்ட், எம்எல்ஏ, ஜில்லா நம்பரு, வைஸ் பிரசிடண்ட் எல்லா காரியத்தையும் நல்லா தெளிவாக சொல்லிட்டாங்க. ரொம்ப சந்தோஷம். நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், பண்டுள்ள காலத்தில் ஆடி மாதத்தில் நமக்கு நல்ல ஒரு கஷ்டம் உள்ள ஒரு காலம். இப்போ ஆவணி மாதம் திறந்துருக்கு. அப்போ நமக்கு தெரியும் ஓணம் திருவிழா ஒரு நாள், இனி உள்ள நாட்கள். ஓணம் அப்படின்னாலே நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஒரு சந்தோஷமான ஒரு நாள். கேரளத்தில் மட்டும் ஓணம் அப்படிங்கும்போது நமக்கு எந்த மதம் ஜாதி ராஷ்டிரம் இல்லாத ஒரு திருவிழா தான் ஓணம். எல்லாரும் கொண்டாடப்பட ஒரு ஓணம். நீங்க பார்க்கலாம், முஸ்லீமுக்கு தனியா ஒரு நமக்கு தனியா ஒரு பரிபாடி நம்ம கொண்டாடுவோம். அதே போல கிறிஸ்டினுக்கு கிறிஸ்துமஸ் தனியா கொண்டாடுவோம். அதே போல நம்மளுடைய ஹிந்து அப்படிங்கும்போது தீபாவளி தனியாலாம் கொண்டாடுவோம். ஓணப்பண்டிகை மட்டும் நம்ம எல்லாருமே கேரளத்தில் மொத்தம் எல்லா ஆட்களும் கொண்டாடுற பரிபாடி தான் ஓணம். அப்போ நம்ம ஏன் சொல்ல வரோம்னா, நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் பண்டு நம்ம ஒரு கஷ்டத்துல, இப்போ எங்க அப்பா அம்மா தாத்தா பாட்டி எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க எப்படி வாழ்ந்த ஒரு காலகட்டமா இருந்துச்சு அப்படின்னு. அப்ப அந்த காலகட்டத்தெல்லாம் மாற்றி தான் ஒரு காலகட்டத்திலையும் நம்மளுடைய கிராம பஞ்சாயத்து டிபார்ட்மெண்ட், பாக்கி உள்ள டிபார்ட்மெண்ட் எல்லா காரியமும் ஒரு வசதிகள் நம்ம ஊருக்கு வேண்டி கொண்டு മറയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി ദീപാർലു ജ്യോതി, അതുപോലെ തന്നെ ഈ പരിപാടി ഇവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനെത്തിയ ദേവികുളത്തിൻ്റെ പ്രിയങ്കരനായ MLA സഖാവ് അഡ്വക്കേറ്റ് രാജ അവരുടെ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ സഖാവ് രാജേന്ദ്രൻ, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ കാളിദാസ്, വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട അതിഥികളെ, രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നേതാക്കൾ, ഇന്ന് ഏറെ ചാരിതാർത്ഥത്തോടും സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പരിപാടിയിൽ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഈ ആദിവാസി മേഖലയായ നമ്മുടെ ഈ ഉന്നതിയിൽ വർഷങ്ങളായ ഒരു ആഗ്രഹം, കറണ്ട് കിട്ടുമെന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം സാധിച്ചു തന്ന, അതിന് മുൻകൈയെടുത്ത ദേവികുളം MLA സഖാവ് രാജയ്ക്കും, അതിന് ഈ കേരളത്തിൽ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന LDF സർക്കാരിനും ആദ്യമേ ഞാൻ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ഈ ഉന്നതിയിൽ LDF സർക്കാർ ഈ ചിങ്ങമാസത്തിൽ തന്ന ഓണസമ്മാനമാണ് ഈ ഒരു കറണ്ട്. അതിന് മുൻകൈയെടുത്ത് പ്രവർത്തിച്ച ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ഈ ഘട്ടത്തിൽ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. ഏതാണ്ട് 9 വർഷക്കാലം മുമ്പ് നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ കറണ്ട് കിട്ടുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്ത പോലും നമുക്ക് സ്വപ്നം കാണാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഇന്ന് ഈ ഉന്നതികളിൽ കറണ്ട് എത്തിച്ചത് കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ആദിവാസികളോടും സാധാരണക്കാരനോടും കർഷക തൊഴിലാളികളോടുമുള്ള പ്രതിബദ്ധതയാണ് ഈ സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ്റെ കേരള സർക്കാർ, LDF സർക്കാരിനെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുകയാണ്. കാരണം ഇവിടെ ഇപ്പം 10 വർഷം മുമ്പ് ഇങ്ങോട്ട് സഞ്ചരിച്ച് വരണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആദിവാസി കുടിയിലുള്ളവരെല്ലാം തന്നെ വളരെ ദൂരെ സഞ്ചരിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ്. നല്ലൊരു റോഡില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പം കാലഘട്ടം മാറി നല്ല റോഡുകളായി നമുക്കിവിടെ. ഈ റോഡുകളെല്ലാം എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ കൊള്ളാം. കാരണം കഴിഞ്ഞ 9 വർഷക്കാലമായിട്ടാണ് കേരളത്തിൽ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന LDF സർക്കാരിൻ്റെ പ്രതിബദ്ധതയാണ് ആദിവാസി ഉന്നതികളിലെ റോഡ്, മറ്റുള്ള പ്രാഥമിക സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത്. ആ യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആദിവാസി മേഖലയെ ആകെ പറഞ്ഞിരുന്നത് കുടികളെന്നാണ്. കേരളത്തിലെ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു സർക്കാർ, ആദിവാസികളോട് പ്രതിബദ്ധതയുള്ള സർക്കാർ, ആ മാറ്റത്തിന്റെ പ്രതികൂലമാണ് ഇന്നിവിടെ ഈ ബോർഡുകളിലും നോട്ടീസിൽ പോലും കുടിയെന്ന് കാണിക്കാതെ ഉന്നതി എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാരണം ആ ഉന്നതി
ഈ സമൂഹത്തിന്റെ ഉന്നതിക്ക് വേണ്ടി മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന സർക്കാരിനെ നിങ്ങൾ അറിയണമെന്നും ഈ കരണ്ട് மண்டலம் பிரசிடென்ட் இஸ்மாயில் அத்தான் அவர்கள். அதற்கு மரியாதைக்குரிய இந்த கூட்டத்தினுடைய தலைவி கிராம பஞ்சாயத்து பிரசிடென்ட் தீபா அருள்ஜோதி அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியில் கரண்ட் கனெக்ஷனை திறப்பு விழா செய்து தருவதற்காக வருகை தந்திருக்கின்ற தேவிகுளம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் வழக்கறிஞர் ராஜா அவர்களே, ஜில்லா பஞ்சாயத்து மெம்பர் ராஜேந்திரன் அவர்களே, கிராம பஞ்சாயத்தினுடைய உறுப்பினர்கள், மற்றும் அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் அனைவரும் இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கெடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். இருந்தபோது நமக்கெல்லாம் தெரியும், கரண்ட் கனெக்ஷன் 9 வருடமாக இல்லை என்பது அல்ல முக்கியம். எலக்ட்ரிக்கல் செக்ஷன் ஆபீஸ் முதலாக இங்கு வர வேண்டும். எலக்ட்ரிக்கல் செக்ஷன் ஆபீஸ் வந்த பிறகுதான் அடுத்த குடிகளுக்கு கரண்ட் கனெக்ஷன் கொடுக்க முடியும். ஏன்னா வோல்டேஜ் சாகும். அதற்காக மறையூர் கிராம பஞ்சாயத்து வருடங்களாக அதனுடைய முயற்சிகள் செய்து கொண்டு இருந்ததின் அடிസ്ഥാനத்தில் எங்கே செக்ஷன் ஆபீஸ் வந்தது. அதன் பிறகு எல்லா குடிகளிலும் மின் கனெக்ஷன் கொடுப்பதற்கு தேவையான நடவடிக்கை அந்த ட்ரைபல் டிபார்ட்மெண்ட்டும் கிராம பஞ்சாயத்து அதுபோல கேரளா எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டு அப்புறம் மத்திய சர்க்கார் மாநில சர்க்கார் எல்லாம் சேர்ந்து முயற்சி செய்ததன் வாயிலாகத்தான் இந்த கரண்ட் கனெக்ஷன் எல்லா ஆதிவாசி மேഖലയിலும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அது மட்டுமல்ல, இன்று படிக்கின்ற மாணவர்கள் செல் மூலமாக தகவலை அனுப்புவதும் தெரிந்து கொள்வதற்கும் வேண்டி எல்லா குடிகளிலும் நம்முடைய மாண்புமிகு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் டீன் குரியாக்கோஸ் அவர்கள் டவர்களை கொண்டு வந்திருக்கின்றார்கள். டவர் வேலை முடிந்து இன்று 1 மாத காலம் ஆகியிருக்கின்றது. மீண்டும் அந்த டவரை சார்ஜ் செய்வதற்கு தேவையான எல்லா நடவடிக்கையும் இன்று மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றது. அப்படி மின்சாரமும் டவர்லையும் வருகின்ற போது செல்களை நாம் சரியான முறையில் இயக்க முடியும். மாணவர்களுக்கு தேவையான தகவலும் வரும். மாணவர்கள் தகவல்களை பகிர்ந்து கொள்ளவும் முடியும். அப்படி ஆன்லைன் மூலமாக இன்று கல்வியை கற்றுக்கொண்டிருக்கின்ற அந்த அடிப்படையில் நம்முடைய எல்லா குடிகளுக்கும் மின் கனெக்ஷன் கொடுக்க வேண்டும். அதை கொடுப்பதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்ட அரசு நம்முடைய சட்டமன்ற உறுப்பினரும் அதற்கு தூண்டுதலாக இருந்த மறையூர் கிராம பஞ்சாயத்திற்கும் அதே போல கேரளா எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டினுடைய ஊழியர்கள் இந்த மழையும் வெயிலும் பார்க்காமல் தன்னுடைய வேலைகளை துரிதப்படுத்தி இன்று இந்த திறப்பு விழாவுக்கு ஆயத்தமாக்கி தந்திருக்கின்ற அவர்களுக்கும் இந்த ஈச்சம்பட்டி நிவாசிகளுக்கும் மறையூர் மண்டல காங்கிரஸ் கட்சியின் சார்பாக எல்லா விதமான வாழ்த்து கூறிய இந்த பொதுக்கூட்டத்தினுடைய தலைவி மறையூர் கிராம பஞ்சாயத்தினுடைய பிரசிடென்ட் தீபா அருள்ஜோதி அவர்களே, இங்கு துவங்கி வைத்து பேசிய சட்டமன்ற உறுப்பினர் அட்வொகேட் ராஜா அவர்களே, அதுபோல ஜில்லா பஞ்சாயத்தினுடைய தலைவர் மரியாதைக்குரிய ராஜேந்திரன் அவர்களே, அதற்கு மேலாக கிராம பஞ்சாயத்தினுடைய ஜனப்பிரதிநிதிகள், அதுபோல எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டினுடைய அடக்கம் உள்ள உத்தியோகஸ்தர்மார், அதுபோல ஈச்சாம்பட்டி குடியிலும் மற்ற குடியிலிருந்து வருகின்றுள்ள இளந்தருமை சகோதர சகோதரிகளே, ரொம்ப பெருமையான ஒரு விஷயம். ஆதிவாசி மேഖലயில வெளிச்சத்தை கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னு சொன்னா ரொம்ப வரவேற்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். கேரளத்துல இடதுசாரியினுடைய அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு வந்ததுக்கு பின்னால, என்டிபியினுடைய அரசு ஆட்சிக்கு வந்ததுக்கு பின்னால ஆதிவாசி மக்களை வெளிச்சத்தை கொண்டு வரணும், அவங்களை அறிவுள்ளவங்களை ஆக்கணும், அவங்களை படிக்க வைக்கணும், அவங்க நல்ல நிலைமைகள் ஆகணும், அதிகாரிகள் ஆக்கணும். அப்படி எடுத்த திட்டத்தின் அடிப்படையில நமக்கு இடமனக்குடின்னு சொல்லி ஒரு குடி தெரியும், வண்டியே போக முடியாத ஒரு குடி. அந்த குடியில தனியா ஒரு பஞ்சாயத்துன்னு சொல்லி தனி பஞ்சாயத்தை உண்டாக்கி அந்த குடிக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகள் செஞ்சு கொடுத்து இன்னைக்கு கோடிக்கணக்கான பணம் செலவழிச்சு காங்கிரீட் போட்டு இந்த வண்டி போருக்குள்ள ஒரு ஏற்பாடு சர்க்கார் செஞ்சிருக்கு.
இன்னைக்கு அங்கே வண்டி போகுது, இங்கே பல சௌகரியங்கள் செஞ்சதுனால அங்கே ஒரு பொண்ணு இப்போ டாக்டர் ஆயிருக்கு. எவ்வளவோ வளர்ச்சி வந்துருச்சு ஆதிவாசி மேலே. அப்போ சர்க்கார், கேரளத்தில் இருக்கக்கூடிய சர்க்கார் ஆதிவாசி மக்கள் மேலே இருக்கக்கூடிய ஒரு என்ன சொல்ல ஒரு அபிப்பிராயம், அவங்களை வளர்ச்சிக்கு கொண்டு வரணுங்கிற கேள்வியோடு எடுக்கக்கூடிய திட்டத்தினுடைய ஒரு பாகமாகத்தான் இப்போ கரண்ட் போட்ட விஷயம். மாநில சர்க்காரினுடைய ஒரு பദ്ധதி அதில் இருக்கு, மத்திய சர்க்காரினுடைய ஒரு பദ്ധதி இருக்கு, அதோல கிராம பஞ்சாயத்தினுடைய செயல்பாடு இருக்கு, எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டினுடைய செயல்பாடு இருக்கு, அதோல நம்ம மந்திரி நம்ம மறக்க முடியாது. அது நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டினுடைய மந்திரி கிருஷ்ணகுட்டி, மரியாதைக்குரிய கிருஷ்ணகுட்டி அவர்கள். இவங்க எல்லாம் கூட்டாக எடுத்ததனுடைய முடிப்பு ஒரு தீர்மானத்தின் அடிப்படையில் தான் இங்க வந்திருக்கு. இருந்தாலும் கூட சர்க்காரினுடைய சில நிலப்பாடு, கேரளத்தில் இருக்கக்கூடிய சர்க்காரினுடைய நிலப்பாடு, அவங்களுடைய வாக்குறுதிகள் எல்லாம் ஆதிவாசி மக்களை உயர்ச்சி நிலைமைக்கு கொண்டு போகணும் எடுத்ததனுடைய ஒரு பலனாகத்தான் இந்த அளவு குடிகளுக்கு எல்லாம் வெளிச்சத்தை கொடுக்க முடியுது என்பதை நம்ம தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும். ஆதிவாசி மக்களை பொறுத்தளவுல தயவு செய்து உங்க கூட எனக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு வேண்டுகோள் என்னன்னு கேட்டா, கரண்ட் வந்ததுக்கு பின்னாடி இங்க கிராம பஞ்சாயத்தினுடைய பிரசிடண்ட், வைஸ் பிரசிடண்ட் சொன்னது மாதிரி உங்க வீடுகள் எல்லாம் நீங்க வந்து வயரிங் பண்ணணும், கரண்ட் எடுக்கணும், டிவிகள் வாங்கி போடணும், டிவி பார்த்து நாட்டில் நடக்கக்கூடிய விஷயங்களை நீங்க படிக்கணும், நாட்டில் நடக்கக்கூடிய தொழில் வார்த்தைகளை படிக்கணும், நாட்டில் நடக்கக்கூடிய அரசியலை படிக்கணும். நீங்க அறிவுள்ளவளாகவும் தெளிவுள்ளவளாகவும் இருக்கணும் என்கிறது மாட்டதான் எனக்கு சொல்ல வேண்டிய விஷயம். ஏதாயிலும் இப்படி ஒரு நிகழ்ச்சியை இங்க புதிதாக கரண்ட் கொடுத்து ஆதிவாசி மக்களுக்கு வேண்டி வெளிச்சத்தை உருவாக்கி கொடுத்த மத்திய மாநில அரசுகளுக்கும், அதோட ஜனப்பிரதிநிதிகள், அதோட எம்எல்ஏ, கிராம பஞ்சாயத்து பிரசிடண்ட் ദീപാ ജ്യോതി അവர்களെ, നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട MLA രാജാ സാർ അവர்களെ, അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലോക്ക് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ മെമ്പർ, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ മെമ്പർ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ട്രൈബൽ ഓഫീസർ, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, വാർഡ് മെമ്പർമാരെ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ EVയിലെ കോൺട്രാക്ടർ, അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സ്റ്റാഫുകൾ, നമ്മുടെ ഇവിടെ ചേർന്നിരിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാൻ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ സംസാരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതിന് കാരണമുണ്ട്. ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് ചുറ്റിക്കറങ്ങുകയുണ്ടായി. ഞാനൊരു 40-45 വർഷം മുമ്പ് ഈ ചമ്പട്ടിക്കുടിയും ഇരട്ടളക്കുടിയും ഒക്കെ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു. ഞാൻ അന്ന് ഇവിടെ വന്നു പോയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആർക്കും അത്രയധികം പരിചയമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇസ്മായിലൻ, അതുപോലെ തന്നെ ശശികുമാർ, ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ പരിചയമുണ്ടാവുള്ളൂ. അന്നിവിടെ ധാരാളം കൃഷിയുണ്ടായിരുന്നു, സമ്പൽ സമൃദ്ധമായിരുന്നു. ഇന്ന് നശിച്ച് നാരായണക്കല്ല് പിടിച്ച് കിടക്കുന്ന ഒരു നാടായി മാറി എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ മറച്ചു വെക്കരുത്. ഇവിടെ ഭവന പദ്ധതിയിൽ വീട് കൊടുത്തു, എന്നാൽ അത് രാഷ്ട്രീയക്കാരെ കൈയിട്ട് വാരി എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഒരു ശാശ്വതമായ വീടുകളല്ല നിർമ്മിച്ച് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഇത് കപടമാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് MLA സഹിതം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ കൊള്ളാം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇവിടുത്തെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. വീടിന്റെ ഉറപ്പൊന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ ഇത് വളരെയധികം മോശമായ ഒരു പരിപാടിയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചു കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറ്റം പറയല്ല, കാരണം ഒരു നല്ല ഒരു ദിവസം കറണ്ട് കിട്ടി, അപ്പൊ നിങ്ങളെല്ലാം ആശംസ അറിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വന്നിട്ട് എന്താണ് കുറ്റം പറഞ്ഞത്? പക്ഷെ കുറ്റത്തെ കുറ്റമായി കണ്ടുകൊണ്ട് ഞാനൊരു കർഷകനായതുകൊണ്ട് അതിന്റെ വിഷമമാണ് നിങ്ങളോട് ഇന്ന് പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരാളുടെ കുറവുണ്ടായിരുന്നു, അത് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും അവരൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. ഇവിടെ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ റേഞ്ച് ഓഫീസ് ഇവിടെ വരണമായിരുന്നു. ഈ പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ? നമ്മൾ കറണ്ട് കൊടുത്താൽ മാത്രം ഇവർക്ക് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കേണ്ടകത്തിരുന്നാൽ അവർക്ക് അന്നമുണ്ണാൻ ഈ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പഞ്ചായത്തോ ഗവൺമെന്റോ ഇവർക്ക് സ്ഥിരമായിട്ടൊരു സംവിധാനം കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കുമോ? സാധിക്കില്ല. ഇന്ന് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് 4000 കോടി രൂപ ആളെ കൊല്ലാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ടൈഗർ പ്രോജക്ട്, എലിഫന്റ് പ്രോജക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ റേഞ്ച് ഓഫീസറും കൂടെ ഇവിടെ വേണമായിരുന്നു. 2260 കോടി രൂപ ടൈഗർ പ്രോജക്റ്റും എലിഫന്റ് പ്രോജക്റ്റിനും വേണ്ടി മുടക്കി. പക്ഷേ പാവപ്പെട്ട ആദിവാസികൾക്ക് വേണ്ടി എന്താ മുടക്കിയിട്ടുള്ളത്? നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ ട്രൈബൽ ഓഫീസറോട് ചെന്നു. അവിടെ മാഡം പറഞ്ഞു, എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന എല്ലാ സഹായവും ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുക്കാം. ഇവിടെ വനാവകാശത്തിന്റെ രേഖകളില്ലാത്ത എത്ര ആളുകളാണ്? അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിലെ വീടുകൾക്ക് നമ്പർ കൊടുക്കുവാൻ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ വീടിനൊക്കെ നമ്പർ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. 2016 വീട് കിട്ടിയ ഒരു മനുഷ്യനപ്പുറം ഇരിപ്പുണ്ട്. ഞാൻ കയ്യൊന്നും ചൂണ്ടി കാണിക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തെ. ഇന്ന് വരെ വീടിന് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടില്ല. കറണ്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ഓണർഷിപ്പ് വേണം, നമ്പർ വേണം.
ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചായത്തും ട്രൈബൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും ഫോറസ്റ്റും ഒക്കെ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആളുകൾക്കെല്ലാം കറണ്ട് കൊടുക്കുവാൻ ഓണർഷിപ്പ് കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഈ പഞ്ചായത്തിന്റെ അതായത് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ പദ്ധതിയിൽ വീട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ വന്നിട്ട് പരിശോധിച്ച് പണി പൂർത്തിയായി എന്ന് പറഞ്ഞ് പഞ്ചായത്തിന്റെ സകല രേഖകളും പൂർത്തിയാക്കി അവർക്ക് ലോൺ പാസ്സാക്കി കൊടുത്ത് പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുത്ത് പൈസ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ആ വീടിന് എന്തുകൊണ്ട് പഞ്ചായത്ത് ചെയ്തു കൊടുത്തുകൂടാന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്. അതിനൊക്കെ ചില നമ്മുടെ ഉടനെ ന്യായങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോയിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇവിടെ കരിമ്പ് കൃഷി ഉണ്ടായിരുന്നു, വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ കരിമ്പ് കൃഷി ഉണ്ട്, ഇന്ന് കരിമ്പ് കൃഷി ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഇവിടെ നെൽകൃഷി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇന്ന് നെൽകൃഷി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ പച്ചക്കറി കൃഷി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇന്ന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഇതാണ് നമ്മുടെ വികസനം എന്ന് നമ്മളിൽ തന്നെ വിലയിരുത്തിയാൽ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകും. ഞാൻ അധികമൊന്നും പറയുന്നില്ല, വളരെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി പോകണം. ഇന്ന് ഇവിടെ ഈ കറണ്ട് കൊടുത്ത EB ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട MLA-ക്കും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിനും ബ്ലോക്ക് ജില്ലാ മെമ്പർക്കും ബ്ലോക്ക് മെമ്പർക്കും അതുപോലെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന EB-യിലെ സകല ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കും நம்ம சுகன்யா அவர்களுடைய வீடு சுகன்யா முருகன் அவர்களுடைய வீட்டினுடைய கரண்ட் உட்கார்ந்து செய்யலாம். நம்மளுடைய இந்த கூட்டத்திற்கு நன்றி கூறுவதற்காக ட்ரைபல் ஆஃபீஸர் ஜோலி மேடம் அவர்கள். അധ്യക്ഷ ശ്രീമതി ദീപ അരുൺ ജ്യോതി അവர்களെ, അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ വൈദ്യുതീകരണത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ എത്തിച്ചേർന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട MLA ശ്രീ രാജ അവர்களെ, അതുപോലെ നമ്മുടെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ശ്രീ രാജേന്ദ്രൻ അവർകളെ, അതുപോലെ നമ്മുടെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ശ്രീ വിജയ് കാളിദാസ് അവരുകളെ, അതുപോലെ ബഹുമാന്യരായ മെമ്പേഴ്സ്, വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിലെ ആളുകൾ, അതുപോലെ KSCB-യുടെ എഞ്ചിനീയർമാർ, ഉദ്യോഗസ്ഥർ, വിവിധ കുടികളിലെ കാണിമൂർ വന്നിരിക്കുന്ന ഏവർക്കും നമസ്കാരം. മറയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മറയൂർ ട്രൈബൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസിൻ്റെ പരിധിയിൽ 13 കുടികളാണ് നമുക്ക് വൈദ്യുതീകരിക്കാനുള്ളത്. അതിൽ ഏകദേശം ഒരു 519 വീടുകളാണ് വൈദ്യുതീകരിക്കേണ്ടതുള്ളത്. പക്ഷെ നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് വീടുകൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പം 2012 മുമ്പുള്ള 42 വീടുകൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മുഖേന വൈദ്യുതീകരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് ലൈഫ് വീടുകൾ നിലവിൽ വൈദ്യുതീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുടിയിലൊക്കെ ഉള്ള അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ശ്രീ നമ്മുടെ മറയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി ദീപ അരുൺ ജ്യോതി അവർക്ക് ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ നന്ദി. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മറയൂർ വിഷൻ.